پاکستان، چین اور افغانستان کا افریقی اجلاس آج کابل میں ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کابل پہنچ گئے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای بھی شریک ہوں گے۔ ترجمان افغان وزارت خارجہ کے مطابق اجلاس میں سیاسی، سلامتی اور اقتصادی تعاون پر بات ہوگی۔ اجلاس کا مقصد خطے میں ترقی اور عوامی خوشحالی کے لیے تعاون بڑھانا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سوات پہنچ گئے۔ وزیر اعظم نے متاثرہ ضلع بونیرو اور شانگلہ کا فضائی جائزہ لیا۔ وفاقی وزراء عطاء اللہ تارڑ، امیر مقام اور احسن اقبال بھی وزیر اعظم کے ہمراہ۔ وزیر اعظم بونیر میں سیلاب متاثرین سے ملاقات کریں گے اور امدادی چیکس تقسیم کریں گے۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن مومن آباد میں خستہ حال عمارت گر گئی۔ ملبے تلے دب کر 7 افراد زخمی۔ خستہ حال عمارت میں ANP کا دفتر تھا۔ پولیس کے مطابق پنکھے کا سوئچ آن کیا گیا تو زوردار دھماکے سے مکان گر گیا۔ طوفانی بارش کے بعد کراچی میں نکاسی آب کا کام جاری۔ اہم شاہراہوں سے پانی نکال لیا گیا۔ ناظم آباد انڈر پاس ٹریفک کے لیے بند۔ 24 گھنٹے بعد بھی کئی علاقوں میں بجلی بحال نہ ہو سکی۔ کراچی میں بارش کے دوران حادثات میں اموات کی تعداد 11 تک جا پہنچی۔ پاک فوج اور سندھ رینجرز کے اہلکار شہریوں کی مدد کے لیے اہم شاہراہوں پر موجود۔ خیبر پختونخوا میں سیلابی ریلوں اور حادثات میں اب تک 377 افراد جاں بحق اور 182 افراد زخمی ہوئے۔ PDMA کی رپورٹ جاری۔ جاں بحق افراد میں 294 مرد، 50 خواتین اور 33 بچے شامل۔ مجموعی طور پر 377 گھروں کو نقصان پہنچا، جس میں 1022 گھروں کو جزوی اور 355 گھر مکمل منہدم۔ متاثرہ ضلع بونیر میں اب تک مجموعی طور پر 228 افراد جاں بحق ہوئے۔ حادثات سوات، بونیر، باجوڑ، مانسہرہ، شانگلہ، دیر، لوئر اور بٹگرام سوابی میں پیش آئے۔ متاثرہ اضلاع میں امدادی سرگرمیاں جاری۔ ATC میں GHQ گیٹ حملہ کیس کی سماعت۔ عمر ایوب شبلی فراز کے وارنٹ جاری۔ کنول شوزب، زرتاج گل سمیت 14 ملزمان کے وارنٹ جاری۔ تمام ملزمان کی حاضری سے استثناء کی درخواستیں مسترد۔ تمام 14 ملزمان سرگودا، فیصل آباد اور لاہور کی عدالتوں سے سزا یافتہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ٹوکیو میں ٹریفک کنٹرول مرکز کا دورہ۔ ٹریفک کنٹرول اور مانیٹرنگ کے لیے ٹوکیو کو انفرا ریڈ ٹیکنالوجی استعمال کرنے والا پہلا شہر ہونے کا اعزاز حاصل۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کو ٹریفک کنٹرول روم میں ڈیٹا جمع کرنے، ٹرانسپورٹ پلاننگ اور انفراسٹرکچر کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اپنی قطار میں رہنے، اوور سپیڈنگ اور سگنل کی خلاف ورزی روکنے کے لیے نگرانی کے جدید نظام کا بھی مشاہدہ کیا۔ اور پارلیمنٹ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں یوٹیلٹی سٹورز کی بندش پر بحث۔ چیئرمین PAC جنید اکبر خان نے کہا 17 سال سے کانٹریکٹ پر لوگ رکھے ہوئے تھے، غریبوں کا کیا بنے گا؟ MD تو آج بھی تنخواہ لے رہے ہیں۔ سیکریٹری صنعت و پیداوار نے کہا جمعے تک یوٹیلٹی سٹورز ملازمین کے لیے فائنل پیکج لے آئیں گے۔ ممبر PAC خواجہ شراز محمود نے کہا IMF کے کہنے پر اداروں کا قتل نہ کریں۔ یوٹیلٹی سٹورز کرپشن کا گڑھ ہے تو آپ سبسڈی نہ دیں۔ آج بھی سٹیل ملز ملازمین کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں۔ سید نوید قمر نے کہا مجھے لگتا ہے یوٹیلٹی سٹورز کسی اور کمپنی کو دے دیے جائیں گے۔ بار بار پارلیمنٹ کو جھوٹ بولا گیا کہ یوٹیلٹی سٹورز بند نہیں کریں گے۔ کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ اتنی بڑی سپر مارکیٹ کو اچانک ختم کر دیں۔ حکومت کی 513 ارب روپے کی گرانٹس پارلیمنٹ سے منظور نہ ہونے کا انکشاف۔ 175 اداروں کے 265 ارب روپے استعمال ہوئے بغیر لیپس کر گئے۔ آڈیٹر جنرل نے وفاقی حکومت کی آڈٹ رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق 212 ارب کی 12 گرانٹس سرنڈر نہ کیے جانے کے باعث لیپس کر گئیں۔ HEC کی جانب سے مہنگے لیپ ٹاپس خریدنے پر قومی خزانے کو 13 کروڑ روپے کا نقصان۔ سرکاری ادارے اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے گندم کے 214 ارب روپے بھی واجب الادا ہے۔
मूडीज ने 5 बड़े पाकिस्तानी बैंकों की आउटलुक मुस्तहकम करार दे दी। नेशनल बैंक, एलाइड बैंक, हबीब बैंक और यूनाइटेड बैंक की डिपॉजिट रेटिंग CAA1 कर दी। पाकिस्तानी बैंक्स की बेहतर होती रेटिंग से डिफ़ॉल्ट के खतरात में कमी और क्रेडिट की तलब में इजाफे की उम्मीद की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI की 8 जमानतों की दरख्वास्तों पर समाअत। वकील सलमान सफ्तर ने कहा 6 माह से ज़ायद का अरसा हो गया, हम अब फेड अप हो चुके। बानी PTI की फैमिली मेंबरान को अदालत में बात करने की इजाज़त दी जाए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए, बेफिक्र रहे, हम तवील इल्तिवा नहीं रह देंगे। अदालत का पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास निशान हैदर का 54वां यौम शहादत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का राशिद मिन्हास को खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक 20 अगस्त 1971 को राशिद मिन्हास ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाम शहादत नोश किया। उनका नाकाबिल तस्खीर जज्बा, वफादारी और हुब्बुल वतनी मुसल्लह अफवाज और कौम के लिए लाजवाल मिसाल है। राशिद मिन्हास का नाम कौम की तारीख में हमेशा वफा, हौसले और फ़ख्र की अलामत के तौर पर महफूज रहेगा। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसन का एक बार फिर भारत पर वार। बोले, यूक्रेन जंग से पहले भारत रूस से सिर्फ 1% तेल खरीदता था, अब 42% खरीद रहा है। भारत सस्ता रूसी तेल खरीद कर दोबारा बेच रहा है और मुनाफाखोरी में मसरूफ़ है। भारत अब तक $16 अरब से ज़ायद इजाफी मुनाफा कमा चुका। भारत के चंद अमीर तरीन ख़ानदान इस गैर मामूली मुनाफाखोरी से फ़ायदा उठा रहे हैं। भारत की मौका परस्ती और नाजायज़ मुनाफाखोरी नाकाबिल कबूल है। चीनी वज़ीर ख़ारजा के दौराए भारत पर दोनों ममालिक का एक दूसरे के साथ बराह रास्त परवाज़ें शुरू करने का ऐलान। 2020 में कोरोना वबा शुरू होने पर परवाज़ें मुअत्तल कर दी गई थीं। उधर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात मुस्बत करार दे दी। सोशल मीडिया पर लिखा, भारत और चीन के ताल्लुकात गुज़िश्ता 10 माह में आगे बढ़े, सदर शी जिनपिंग से मुलाकात का मुंतज़िर। रूस और यूक्रेन के सदूर की मुलाकात आइंदा हफ्ते मुतवक्के। तर्जुमान वाइट हाउस के मुताबिक पुतिन, ज़ेलेंस्की और ट्रंप के दरमियान होने वाले अफ्रीकी मुलाकात के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। मजीद कहा, गजा में जंग बंदी के हवाले से हमास की तजावीज़ पर गौर कर रहे हैं, मुस्बत बातचीत जारी है। फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर में औरतों की अबतर हालत। पाकिस्तान ने आलमी बिरादरी से कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। सलामती काउंसिल में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब करते हुए कहा, मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज जिनसी ज़्यादती को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही है। 2019 से 2012 के दौरान 10,000 बच्चियां लापता हुईं। मुजरिमों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का मुतालबा। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। हादसात में 7 अफराद हलाक, दर्जनों लापता। मुख्तलिफ अजला में बारिश से सूरत हाल खराब। इमरजेंसी नाफिज। तनागेरी, रायगढ़ और हंगोली अजला में पानी घरों में दाखिल। बारिश से परवाज़ों और ट्रेनों का शेड्यूल मुतासर। इटली के होटल पर साइबर हमला। सयाहों की 1 लाख पासपोर्ट और शनाख्ती दस्तावेजात की डिजिटल कॉपियां चुरा ली गईं। सयाहों ने चेक इन करते वक्त होटल इंतजामिया के पास जमा करवाई थीं। साइबर हमले का इंकशाफ तब हुआ जब चोरों ने डेटा डार्क नेट पर बेचने की कोशिश की। स्वीडिश पुलिस की खुसूसी वार्निंग जारी। सयाहों को पुराने पासपोर्ट मनसूख, नए बनवाने का मशवरा दे दिया। पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली की जमानत में मजीद 2 हफ्ते की तोसी। कौमी खिलाड़ी पर मुबैना तौर पर एक खातून के साथ रेप का इल्ज़ाम है। हैदर अली को मैनचेस्टर पुलिस ने 4 अगस्त को हिरासत में लिया था।